प्रभु दातो दातार, पर्यो जाच के कसरना। मिले दान संतरेन, जेह लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दर्श मन चाओ, भगत हो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। गरीब नवाज पतत पावन भगत वत्सल, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन गोद विच विराजमान अति सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे धनता दे योग हो जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन गोद विच बैठ के मेरे तो पहला अलाही बाणी रब्बी बाणी का कीर्तन जो मेरे अति सत्कारयोग भाई मनिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब की रसना तो आप जी ने शब्द कीर्तन सरवण करके अपने जीवन नूं, अपने स्वास्थ्य नूं सफल बनाया है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह कलगीधर दी किरपा दा सदका जो जूके दे समूह नौजवान गुरमुख ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो अज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। सो आप वडभागे हो जो सतगुरों की पावन हजूरी च बैठ के अलाही बाणी रब्बी बाणी का आनंद माण रहे हो। जिन्हां महापुरखों की पावन पवित्र जात च बैठे हाँ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह का उपदेश है कि संसार ते 2 तरह के पुरुष हैं। एक तो वह आ जिहड़े साख्त पुरुष हैं जिहड़े परमात्मा नूं मनदे नहीं, एक वह आ जिहड़े कालपुरख वाहिगुरू दी रजा च रहिंदे हन, उहदा सिमरन करदे हन। इस तरह सतगुरु कहंदे जिस तरह महापुरख दी आपां याद मना रहे हाँ, ये कदी मरण विच नहीं आंदे, जन्म मरण विच नहीं आंदे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा पावन फरमान है, जन्म मरण दोहु मैं नाहीं, जन पर उपकारी आए। ऐसे सतपुरुष महापुरख साडे वर्गों जन्म लैके संसार ते नहीं आते, तो ना वो संसार तो जाते ही है, क्योंकि हर जन दी एक है भी विचार कछ ना है। कालपुरख वाहिगुरू तो उहदे जान विच कोई अंतरा नहीं है। सतगुर दा पावन बचन साख्त मरै, संत सब जीवै। साख्त पुरुष मरदा है, लेकिन जिहड़े सतपुरुष महापुरख हैं वो मरदे नहीं हैं। वो क्यों नहीं मरदे? राम रसायन रस ना पीवे। जिहड़ा सारे संसार विच रमिया होया कालपुरख वाहिगुरू है, वो उहदे नाम दा रस पींदे हैं। ऐसे जिहड़े सतपुरुष उन्हां बारे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह उन्हां नूं जन्म देण वाले माता पिता नूं भी धनता दे योग कहंदे हन। धन हन वो माता, माता लाभ कौर जी। धन है उन्हां दा पिता पिता बाबा झंडा सिंह जी, जिन्हां ने ऐसे सतपुरुष महापुरखों नूं जन्म दिता है। सूरबीर बचन के बली संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा सूरबीर बचन के बली दे पंक्ति ते उन्हां दा जीवन पूरा उतरदा सी। वो सच कहण तो कभी भी गुरेज नहीं सी करते, किसी का भै नहीं मनते, केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की भै च रहिंदे सन।
ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਚੀਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਵਰਗੀ ਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਬਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਆ ਕਥਾ ਸੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਪੀਪਿਆਂ ਦੇਸੀ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ, ਫੇਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੱਕੀ ਆਮ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਕਥਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦਵਾ ਦਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਲਾਉਣ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਿਆ, ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇਤਨੇ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਹਾਂ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਿਉ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ।
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉ ਆਇਆ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਥਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਚਰਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨ। ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਰੋੜੇ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲਿਖਦਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ, 2 ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਸ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ। ਪੰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਹਾੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਤੇ। ਉਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਇਆ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨਗਲ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀਗਾ, ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਬਿਆਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨਗਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ, ਸਰੋਪੇ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹੋ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਸਿਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਰ ਤੇ ਗਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿਣੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਘਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਰੋਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਰੋਪੇ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਚਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਸਰੋਪਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਚਮਚਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰੋਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਦੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਕੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਓ ਤਿੰਨਾ ਨਾਹੀਂ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਓ ਡਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਨਾਹੀਂ ਭਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ
ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਡਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਡਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਵ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਨਾਹੀਂ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ। ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾਸ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ। ਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਗਮ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ 5-10 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-20 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਚਨ ਦਿਓਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਾੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ SSP ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ SSP ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ 2 4 5 7 10 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਗਰ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 150 200 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਚਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਥੇ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ 150 ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ 150 ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰਿਆਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਦਣ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਥੇ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿਣਾ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਘਰ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਗੋਂਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਓ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ 8-8 ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 8-8 ਕਥਾ, 10-10 ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ 14-14 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਸਣ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜਥਾ ਛਕ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਜਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿੰਨੀ ਬਸਤੇ ਸਨ, 15-20 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੋਂਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਤ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਹਟਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਘਟਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਘਰ ਜੇ ਉਹਦਾ? ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਸੌਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖਿਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਣ ਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਮੰਜਾ ਢਾਓ, ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਂਗ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਇਹ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ, ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੜਵਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਬ ਵਰਤ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖੇਸ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਈ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਖੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਖੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਵੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਓ ਉਤਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫੋਕੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇਲ ਸਿਆਂ
ਐਰਕਾਂ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ? ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਜਥਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਥੇ ਦਾ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਛਹਿਰੇ ਸੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤਰਬੇਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘੜੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਣ ਹੀ ਖੀਰਲਾ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੜਵਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਗੜਵਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 2 ਗੜਵਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਗੜਵਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਛਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੜਵਈ ਹੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੜਵਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੜਵਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੜਵਈ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੜਵਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਗੜਵਈ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ
ਇੱਕ ਜੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਜੱਥਾ ਮਹਿਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਜੱਥਾ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਸ ਦੀਆਂ 5 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੱਥਾ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਕੇ 5 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸੱਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਖਤ ਮਰੇ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਪੀਵੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।